surgery I tell the patient, please no enna. Clean skin I think we're okay. As a surgeon, I pain treat that is painkiller. Surgery is just 1 day, 1 hour. There is 9 months. Hard-working physios physiotherapy is really, really important. Controlling pain, getting your confidence back, getting your range of motion back, firing your muscles. Oru bad area vannu kaniya namukku oru calculated careful cut bone lo undakiyal kaalile onnengi thigh bone allengi shin bone nammal undakittu namukku body weight bearing axis namukku shift cheyan pattum. Diabetic alde blood oru athlete inde blood is different. Nammade baseline is not same. Nammal engane parayum the result will be the same. Up to 6 weeks the knee can feel a little bit hot, korchu vedana, swelling up and down, muru onangunna time, korchu irritation okke feel aanu. Up to 6 months adu ingane improve cheyidondirikkum. 3 maasathil ഞാൻ ജിമ്മിൽ പോയപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഡെഡ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ 2 സൈഡ് നീ റീപ്ലേസ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞ ആളാണ്. ഇപ്പോൾ 2026 പോലൊരു കോൺഫറൻസിന് ഇന്നത്തെ ഈ ഓർത്തോപീഡിയ ചികിത്സാ രംഗത്തെ പ്രസക്തി എന്താണ്? നമ്മളിവിടെ മാത്രം നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനകത്ത് ഇരുന്ന് ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കാനായിട്ട് we said why don't we open the conversation. എല്ലാവരും അറിയട്ടെ, എല്ലാവർക്കും ഒരു ചാൻസ് കൊടുക്കട്ടെ to go and talk to their hospital and say എനിക്ക് ഒരു റോബോട്ട് ആവശ്യമുണ്ട്. So FORT, which is we labeled it FORT because it's the Forum for Orthopedic Research, Technology and Education, and it's going to be something that we do every 2 years. We'll always take a topic that we think has had a lot of evolution. I respect marathon running, but it's really bad for your knees. ഒത്തിരി പേര് പറയും മുട്ടുവേദന വന്നാൽ നടക്കില്ലെന്ന്. I say keep walking as much as you can. വേദന വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കില്ല, but keep walking. ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കിടപ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ it's over. മുട്ടുവേദന ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? മുട്ടുവേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ചെക്ക്ഡ്. മുട്ടുവേദന വെച്ചോണ്ട് ഡോണ്ട് ഡു തിങ്സ് ഇസ് മൈ അഡ്വൈസ്. ഒരു നീ പെയിൻ ഐസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 3-4 days റെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടും മുട്ടുവേദന കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗെറ്റ് ഇവാലുവേറ്റഡ് either by a physiotherapist or a doctor. ഒത്തിരി പേർക്ക് ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോകാൻ ഇഷ്ടമാണ് because they scared doctor ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക സർജറി ചെയ്യാനായിട്ട്. I don't think that's a good thing. I don't think that's a bad thing. It's fine. As long as physiotherapists are also great. They also know what they're doing. As long as the physiotherapist can identify what the problem is, try and help you, and then they think you need to see a doctor, then you get referred to a doctor. If they can handle it, they handle it. But we're all on the same team. Patient, physiotherapist, doctor, everybody's on the same team. We're trying to make the patient feel better. It's just we're all in different stages. You decide. ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പം മുട്ടുവേദന വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കാൽവേദനയൊക്കെ വരുമ്പോൾ എണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ശീലമുണ്ട്. ഇപ്പം മുറിവെണ്ണ എന്നല്ല, പല ഈ പറഞ്ഞ നാട്ടുവൈദ്യം അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം. അത് നല്ലതാണോ? എനിക്ക് ആയുർവേദ പഠിച്ചിട്ടില്ല, so I don't want to say anything I don't understand. But നമ്മുടെ അലോപ്പത്തി ഡ്രഗ്സിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ there are so many different brands, so many different combinations. ചിലത് are good, some are bad. നമ്മളിങ്ങനെ വേറെ ബ്രാൻഡ് ഇങ്ങനെ നോക്കി തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. I'm on the pharmaceutical committee for the hospital and sometimes ഞാൻ കേൾക്കാത്ത ഒരു ബ്രാൻഡ് കേൾക്കുമ്പോൾ my heart rate goes up because I don't know what's happening. So same with Ayurvedic medications, I'm sure there's so many and it's not regulated. So I'm sure there are good things and there are bad things. My problem with the oils is oil ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ മസാജ് ചെയ്യണം. മസാജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ കൂട്ടുക, ഇൻഫ്ലമേഷൻ കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. നീ ക്യാൻ ബിക്കം മോർ ഇറിറ്റബിൾ. Number 2, now this is from experience, I have seen infections, okay, with these oils, especially after a surgery. നമ്മുടെ ചെളിവെള്ളത്തിൽ കുളിക്കത്തില്ലല്ലോ, because നമ്മുടെ സ്കിന്നും വെള്ളം അബ്സോർബ് ചെയ്യും. So whatever is in the oil, skin is absorbing. Skin is great at absorbing things. നമ്മുടെ നല്ല വെള്ളത്തിലേ കുളിക്കത്തുള്ളൂ. Same with this എണ്ണ. ഈ എണ്ണ അകത്ത് കയറുമ്പം എന്തെങ്കിലും അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഹെവി മെറ്റൽസ് ഓർ ടോക്സിൻസ് ഓർ ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ഇൻ, ക്യാൻ ഗിവ് യു സ്കിൻ ഇഷ്യൂസ് ഓർ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ വൂണ്ട് ഇഷ്യൂസ്. സോ ഞാനൊരു സർജറി വല്ലതും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ I tell the patient please no എണ്ണ. ക്ലീൻ സ്കിന്നിൽ ചെയ്ത I think we're okay, but I'm always very careful with that. നമ്മളൊരു മസാജ് ചെയ്യുമ്പം you feel good, but നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ അത്രയും സ്മാർട്ട് അല്ല. ബ്രെയിന് ഷാർപ്പ് പെയിൻ, ഡൾ പെയിൻ, ടെമ്പറേച്ചർ, വൈബ്രേഷൻ ഇതൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഒരു സാധനം നമ്മൾ വേദന വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വിത്ത് മസാജ് ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റു വേദന കുറയും. There is definitely a neurological reason for feeling better, but the knee actually gets more irritated. Okay. So my advice is, yeah, so the best thing എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് is just ice. Simple. Just put some ice and rest. Usually it comes down. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് യുവാക്കളിൽ കൂടുതൽ ഈ ACL ഇഞ്ചുറീസ് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് സർജറി ആവശ്യമാണോ? ACL
ഇഞ്ചുറി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി ആക്ടിവിറ്റി ലെവൽ. ACL is basically നമ്മുടെ മുട്ടിൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ലിഗമെന്റ് ആണ്. അപ്പം ഈ സ്പോർട്സ് പീപ്പിൾക്ക് ആ സ്റ്റെബിലിറ്റി ആവശ്യമുണ്ട്, എസ്പെഷ്യലി കട്ടിംഗ് സ്പോർട്സ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, ഫുട്ബോൾ, ബാസ്കറ്റ് ബോൾ, ബാഡ്മിൻ്റൺ, സം ഡിഗ്രി മൂവ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ചേഞ്ചിങ് ഡയറക്ഷൻ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ACL ആവശ്യമുണ്ട്. സംടൈംസ് ഒരു വലിയ ആക്ടിവിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് പോയി ഫുട്ബോൾ വെച്ച് ACL ടയറായി, മേ ബി അറൌണ്ട് 40-50, മേ ബി ലേറ്റ് 30s. അവരങ്ങനെ ഫുട്ബോളും ഇങ്ങനത്തെ സ്പോർട്ട് കളിക്കാത്ത ഒരാൾ, അവർക്ക് അങ്ങനെ, ആൻഡ് അവരുടെ ഒരു ജനറൽ ബോഡി ടൈപ്പ് കുറച്ചുകൂടെ സ്റ്റിഫ് ബോഡി ടൈപ്പാണ്, നല്ല ക്വാഡ്രിസെപ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യത്തില്ല. ഓൾറൈറ്റ്, സോ ആ ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഐ മേ നോട്ട് ബി ദാറ്റ് പെർസിസ്റ്റൻറ്റ്. അവർക്ക് ആർത്രൈറ്റിസ് വരണ്ട, എനിക്ക് എൻ്റെ മുട്ട് ആസ് ബാക്ക് ടു നോർമൽ ആസ് പോസിബിൾ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ കൺസിഡർ ഇറ്റ്. ബട്ട് അവർക്ക് ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി ഇല്ല. ACL റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ട്രീറ്റ്സ് ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി, നോട്ട് പെയിൻ. ആസ് എ സർജൻ എനിക്ക് പെയിൻ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, ദാറ്റ് ഈസ് പെയിൻ കില്ലർ. ബട്ട് എനിക്ക് സ്റ്റെബിലിറ്റിയെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ACL റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് ഫോർ സ്റ്റെബിലിറ്റി. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി ഉണ്ട്, നടന്നു കഴിഞ്ഞ കാലിങ്ങനെ തെറ്റിപ്പോവുക, ഡെയിലി ലൈഫിൽ കാലിങ്ങനെ തെറ്റിപ്പോവുക, then they can have an ACL reconstruction. Younger patients, football players or active patients or younger patients, they playing competitive sports, they need it. അവരത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ they are going to have more injuries because അവർ ആ മുട്ട് അവർ ആ മാക്സിമമിലേക്ക് അവർ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. ആ ടൈമിൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ മെനിസ്കസ് ടയറും കാർട്ടിലേജ് ഇഞ്ചുറീസ് എല്ലാം വരാൻ തുടങ്ങും. സോ ദേ നീഡ് ടു ഹാവ് എൻ ACL റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ. യങ്ങർ പേഷ്യൻസ്, അവർക്ക് ACL ഇല്ലാതെ ലൈഫ്, അവർക്ക് ഇനിയും 30-40 ഇയേഴ്സ് അവരിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പം they're going to play sports for 30-40 years, like, you know, these children 15-20, all of this, they need an ACL reconstruction in my hands because I don't want them to get arthritis. Okay, I don't want them to have abnormal biomechanics, abnormal mobility. ഇതെല്ലാം കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി തേയ്മാനം കൂടാൻ പോവാ. സോ യങ്ങർ patients, very active patients who still have instability during daily life. But patients who are a little bit older, they don't feel instability, they are managing to compensate without ACL. Maybe I can try without doing a surgery. ഇപ്പോൾ ലേക്ഷോർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഡോക്ടറാണല്ലോ ആദ്യമായിട്ട് വയർലെസ് ആർത്രോസ്കോപ്പി സർജറി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് പറയാമോ? അത് വയർലെസ് ആർത്രോസ്കോപ്പി അത് വന്നു, പിന്നെ I don't think it became a big hit. Okay, because in the surgical field അത് നല്ല യൂട്ടിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. വയറൊന്നുമില്ല, ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ, there's no wire. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മൊബിലിറ്റി ഈസ് എ ബിറ്റ് ഈസിയർ ഫോർ ദ ഡോക്ടർ. ഈ വയർ അങ്ങനെ തെന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ല, സോ ലെസ് ചാൻസ് ഓഫ് വയർസ് ടച്ചിങ് സംതിങ് എൽസ് ആൻഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ ചാൻസസ് ആൻഡ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ്. ബട്ട് ഈ വയർലെസ് സിസ്റ്റം ഡിസ്പോസിബിളാണ്, അതിനൊരു എക്സ്ട്രാ കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ടു ദ പേഷ്യൻറ്റ്. എല്ലാ പേഷ്യൻറ്റിനും ഒരു 25,000 rupees ഫോർ ദ വയർലെസ് സ്കോപ്പ് കോസ്റ്റ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇൻ ദ ലോങ് റൺ ഇത് ചീപ്പറാണെന്നാണ് കമ്പനീസ് പറയുന്നത്, ബട്ട് ഐ എം നോട്ട് സോ ഷുവർ. അപ്പം അതൊരു വേസ്റ്റ്, യുനോ, ഇസ് ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റിംഗ് മോർ വേസ്റ്റ് ഇൻ ദ ലോങ് റൺ ഉള്ള രീതിയിൽ. അപ്പോൾ ഈ കമ്പനി, നമ്മൾ കണ്ട കമ്പനി, ആക്ച്വലി അവർക്ക് നല്ല ഒരു റീസൈക്ലിംഗ് പ്രോട്ടോകോൾ ഇല്ലായിരുന്നു. ഈ യൂസ് ചെയ്ത സ്കോപ്പ് എവിടെ പോകുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പം ഡംപിങ് ആയിരുന്നു. ഐ സെഡ് I don't want to be part of that. So ഇവർ നല്ല ഒരു there are some other companies which have good recycling protocols. So I said without a good recycling philosophy, it may not be something worth using. So we don't actually encourage it now. നാനോസ്കോപ്പി ഇതിന്റെ കൂടെ, nanoscopy is something that we use quite often now. അതാണെങ്കിൽ ഒരു 1.9 millimeter scope, like a needle, and വലിയ ഇൻസിഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ I can look inside the knee and MRI findings എനിക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റും. സംടൈംസ് എനിക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോർമൽ സ്കോപ്പ്, ബാക്കിൽ നിന്ന് നാനോസ്കോപ്പ്, എനിക്ക് രണ്ട് വ്യൂ വെച്ചോണ്ട് I can operate. That gives me more. It's like the robot. I'm getting more information. I'm getting more. ആ ഒരു സർജറി, സംടൈംസ് ഞാൻ സർജറി ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് 3 കൈ വേണം. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ഒരാൾ പിടിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റൈറ്റ്. ദ സെയിം വേ എനിക്ക് 2 വിഷൻ കിട്ടുമ്പം ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് മോർ ഇൻഫർമേഷൻ. എൻ്റെ സ്റ്റിച്ച് കറക്റ്റ് സ്ഥലത്താണോ വരുന്നത്, അത് എവിടെ ഇറങ്ങി വരുന്നത് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് വീഡിയോയുടെ നാനോസ്കോപ്പിക് ACL റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ. ആ പേഷ്യൻ്റെ കാലം നോക്കിയാൽ there's no scars, just like very minimum scars. I don't think it makes a big difference, but it is something that I find useful when I want more information. Fractures, tibial fractures ഞാൻ ചെയ്യുമ്പം എപ്പോഴും ഞാൻ നാനോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിക്കും. അത് ജോയിൻറ്റിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ വെച്ചിരിക്കും. അപ്പം ഞാൻ ഈ ഫ്രാക്ചറിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, റിഡ്യൂസ് മീൻസ് കറക്റ്റ് പൊസിഷനിലേക്ക് ബോൺ എല്ലാം കൊണ്ടുവരുന്നത്, എനിക്ക് എക്സ്റേ മാത്രം നോക്കണ്ട, എനിക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി കാണാനും പറ്റും. ഈ നാനോസ്കോപ്പ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് പൊസിഷനിലേക്കാണോ വെച്ചെന്ന് എനിക്ക് കണ്ടുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് value that you cannot beat. സർജന്റെ സൗകര്യമാണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാനോസ്കോപ്പിൽ? Yeah, because you're getting perfect. Okay. കണ്ടുകൊണ്ട് you can do it. മറ്റേത് നമ്മൾ ഫ്രാക്ചറിനെ നമ്മൾ പൊക്കിയിട്ട് എക്സ്റേ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. എക്സ്റേ ഈസ് എ ഷാഡോ. This is direct vision. You can't beat it. പക്ഷെ എനിക്ക് എക്സ്റേയും വിഷനും രണ്ടും കൂടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ്സ് അൺബീറ്റബിൾ. ഇപ്പം നമ്മൾ സ്പോർട്സ് ഇഞ്ചുറി പോലെ ഇപ്പം
കൂടുതലും യൂത്തിന്. ഇഞ്ചുറി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിപ്പം നീ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞു, ഇല്ലെങ്കിൽ ഫിസിയോതെറാപ്പി ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പലരും ചെയ്യാതെ പോകാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ സർജറി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട്. അപ്പം അത് എങ്ങനെയാണ്, വീണ്ടും പഴയ പോലെ ആകുമോ അതോ ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്യാതിരുന്നാൽ പഴയതുപോലെ ആകുമോ? ഡോക്ടർ ജേക്കബിന് ഒരു വെരി ഫേമസ് ലൈൻ ഉണ്ട്: ഗുഡ് സർജൻ, good physio, good outcome. Bad surgery, good physio, good outcome. Good surgery, bad physio, bad outcome. Physio is so important. Physio, നമ്മുടെ ടൈമും പോവും, നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസയും പോവും. It is expensive. It lasts for 6 weeks for some patients and then goes on for 9 months. നമുക്ക് ഏത് ലെവലിലേക്ക് എത്തണം എന്നനുസരിച്ച് ഫിസിയോതെറാപ്പി കീപ്സ് ചേഞ്ചിങ്. നമ്മുടെ സിറ്റിയിലുള്ള കുറേ നല്ല ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ എല്ലാവരും അവരെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് ഹ്യൂജ് വാല്യൂ. സർജറി ഈസ് ജസ്റ്റ് 1 day, 1 hour, അത്രേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് ദർ ഇസ് 9 months. അത് ഈ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ഫിസിയോസ് അവരുടെ കൂടെ നിന്ന് പേഷ്യൻസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് ഈ മസിലിനെ തിരിച്ച് ദർസ് എ ന്യൂറോളജിക് റിക്കവറി, ദർസ് എ മസ്കുലർ റിക്കവറി, ദർസ് എ കോൺഫിഡൻസ്, ദ സൈക്കോളജി, എല്ലാം ഇവരാണ് നോക്കുന്നത്. ഒരാൾ കൂടെ നിന്നാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. You don't have an ACL injury every day, right? So you don't know how to heal your own ACL. You need somebody there beside you. And physiotherapy is really important. Okay. Controlling pain, getting your confidence back, getting your range of motion back, firing your muscles. And doctor and physiotherapist conversation continues. ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും എൻ്റെ രാവിലെ ഞാൻ റൗണ്ട്സ് വരുമ്പോൾ മൈ ഫിസിയോ ഇസ് വിത്ത് മീ, രാജു ഇസ് വിത്ത് മീ, ആൻഡ് വി റൺ ത്രൂ ഓൾ ദ പേഷ്യൻസ്. ഹൗസ് ദിസ് ഗൈ. എനിക്ക് അവരുടെ റിക്കവറിയുടെ റിപ്പോർട്ടും കിട്ടും, അവരുടെ സൈക്കോളജി റിപ്പോർട്ട് കിട്ടും. ഈവൻ ഇവൻ എല്ലാവരുമായിട്ട് വഴക്കാവും. then you have to talk to him again. So ഇവൻ ഭയങ്കര ബഹളം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, സമ്മതിക്കുന്നില്ല, then you have to go and talk to them. So this loop, പേഷ്യൻറ്റ്, ഫിസിയോ, ഡോക്ടർ, ഇങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എവറി വീക്ക്. ചിലരെ നമ്മളെല്ലാം 2 ആഴ്ച കാണാം, ചിലർ നമുക്ക് 4 ആഴ്ച കാണാം. എല്ലാവരുടെയും സൈക്കോളജി ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. പലരും പെയിൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. ഐ മീൻ ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് എഴുതി മേടിക്കും ഫ്രം ദ പേഷ്യൻസ്, ഇഫ് ഐ എം ഡൂയിങ് യുവർ സർജറി യു ഹാവ് ടു പ്രോമിസ് മീ എൻ്റെ കൂടെ ഇത്രയും ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്യാൻ പോവാന്ന്. ആൻഡ് എൻ്റെ കൂടെ ചെയ്യണം ഫിസിയോതെറാപ്പി. ചിലപ്പം they go outside and then we talk to the physio there. Sometimes Dubai and UK and patient, we have to try and talk to them over there. But all in all, everybody is trying to get better. ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ നടന്നു ഒരു 92 years old. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ശരിക്കും സാധ്യമാണ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ അനസ്തീസിയ പ്രോട്ടോകോൾ കുറച്ചുകൂടെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ റാപ്പിഡ് റിക്കവറി പ്രോട്ടോകോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദ വേ വി പ്രൊവൈഡ് അനസ്തീസിയ ഡ്യൂറിങ് ദി സർജറി ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. ഈ പേഷ്യൻറ്റ് കാത്തറ്റർ പോലും ഇട്ടില്ല. ഫ്ലൂയിഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എല്ലാം നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചാൽ നോക്കിയത്. ബട്ട് വി വാണ്ടഡ് ടു ഷോ ഹി വാസ് ഓൾസോ റെഡി. ഹി വാസ് അമേസിങ് മാൻ. കെയർഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മളെല്ലാം ചെയ്താൽ he can walk out of theatre. He woke up and he went to the bathroom. And അതൊരു gimmick ആയിട്ടല്ല. I'm not trying to publicize that. അത് എല്ലാവർക്കും പറ്റത്തില്ല. This is an amazing man. But എന്നാലും നമുക്ക് ആ ഒരു perfect anesthesia protocol we have to keep working on. So just like the physiotherapist and the surgeon, the anesthetist and the surgeon, we keep talking. We keep asking each other, ഇതെങ്ങനെ ബെറ്റർ ആക്കാൻ പറ്റും. Every part of this surgery can get better and better and better. There's no point saying last 20 years we've been doing it like this and this is the only way to do it. That is the end of progress. We have to keep asking, can I do it better? Is there something better happening? Are they doing it better? Let's go and see what they're doing. So we have to keep closing this loop again. So anesthetist had to discuss it, we just tried a different protocol. കഴിഞ്ഞ ദിവസം we did another one. The patient went home the next day. ICU ന്ന് നേരെ വീട്ടിൽ പോയി. And I asked the patient, do you want to go home? I want to go home. I feel good. I want to go home. So I'm not publicizing that I can send everybody home. I'm not saying that we have to send everybody home. I'm not saying that somebody is worse than us because they don't go home on the same day. Some people need to be here for 3 to 4 days. That's all fine. But we are working on trying to make the experience better. That is all. If the pain can be less, your control in your knee comes back faster, why wouldn't we try? We just keep trying. ജോയിന്റ് പ്രിസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആശയം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഓർത്തോപീഡിക്സിൽ ഒരുപാട് പ്രാധാന്യം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ നീ റീപ്ലേസ്മെന്റ് അല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ചികിത്സകളുണ്ടോ? ഈ ജോയിന്റ് പ്രിസർവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ is basically anything to prevent the joint from replacement. So anything you do is to try and prevent replacement falls under preservation. The 40 to 50-year-old patient with some degree of arthritis, നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും to try and reduce the progression of arthritis, the pain, and somehow ഈ knee replacement നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിലേ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ചില പേഷ്യൻസിൻ്റെ കാര്യം ഇങ്ങനെ വളയാൻ തുടങ്ങും. ചില പേഷ്യൻസ് ആർ ബോൺ വിത്ത് ബാഡ് അനാറ്റമി. എല്ലാവരുടെയും മുട്ട് വേറെ രീതിയിലാണ് വളഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സം പീപ്പിൾ, ഓൺലി വെരി ഫ്യൂ പീപ്പിൾ ഹാവ് സ്ട്രൈറ്റ് ലെഗ്സ്. സോ ഒരു മുട്ടിൻ്റെ ഒരു ബാഡ് ഏരിയ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു കാൽക്കുലേറ്റഡ് കെയർഫുൾ കട്ട് ബോണിൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ, കാലിലെ ഒന്നെങ്കിൽ തൈ ബോണിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷിൻ ബോണിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക്
ആ ബോഡിയുടെ വെയിറ്റ് ബെയറിംഗ് ആക്സസ് നമുക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ സർജറിയുടെ പേര് ഓസ്റ്റിയോട്ടമിയാണ്. Sometimes we have to do it in both the thigh and the shin. Sometimes only in the shin. Sometimes only in the thigh. That's where we need to calculate. Again, we use technology to decide where we should do the cut. I can use the robot or navigation to decide ee cut ondaki kaniya access evada varum. All of that. That's where technology is now. It's amazing. We can use 3D printers to decide that. But that is real joint preservation surgery. Is trying to make the knee last longer. Along with that, you can do cartilage procedures to try and grow cartilage. നമ്മുടെ മുട്ടിൻ്റെ അകത്ത് കാർട്ടിലേജ് ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കാർട്ടിലേജ് എടുത്ത് കൾച്ചർ ചെയ്ത് തിരിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റും. There's lots of those sort of small procedures. PRP treatment. I'm not very big on PRP because 2012 നമ്മളൊരു 3 papers നമ്മൾ ചെയ്തായിരുന്നു with PRP. What we found is that അതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് അല്ല. എല്ലാവരുടെയും ബേസ് നമ്മുടെ ബ്ലഡും കൊണ്ടാണ് PRP ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എല്ലാവരുടെയും ബ്ലഡ് വേറെ. ഒരു ഡയബറ്റിക് ആളുടെ ബ്ലഡും ഒരു അത്ലീറ്റിന്റെ ബ്ലഡ് ഇസ് ഡിഫറെന്റ്. നമ്മുടെ ബേസ് ലൈൻ ഇസ് നോട്ട് സെയിം. നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയും the result will be the same. നമ്മളൊരു 650 mg ഓഫ് പാരസെറ്റമോൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ അകത്ത് 650 mg ഉണ്ടെന്ന്. ഈ PRP എടുക്കുമ്പം വി ഡോണ്ട് നോ വാട്ട്സ് ഇൻ ഇറ്റ്. PRP ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറേ സെൻറ്റേഴ്സിൽ അവർ ആ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവരത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. bare minimum criteria ഉണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. So that's one way to standardize PRP. Not everywhere is able to standardize PRP. രണ്ടാമത് is a very crude way. നമ്മൾ ഈ ബ്ലഡ് എടുത്ത് സെൻട്രിഫ്യൂജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ ബ്ലഡിൻ്റെ അകത്ത് നല്ല ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മളിങ്ങനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ബ്ലഡിൻ്റെ അകത്ത് ബാഡ് ഫാക്ടേഴ്സും ഉണ്ട്. നമ്മൾ ആ ബാഡ് ഫാക്ടേഴ്സും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക വിത്ത് ദിസ്. സോ ഐ എം നോട്ട് റിയലി ഷുവർ വെയർ ഇറ്റ് ഓൾ ഗോസ്. ബട്ട് everybody knows that there's only one truth about PRP. It's safe. There's no harm. As long as you don't get an infection, PRP is safe. എല്ലാ ഡേറ്റ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഒരു ഡേഞ്ചറസ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒന്നുമല്ല. നമ്മുടെ സ്വന്തം ബ്ലഡാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. But the benefit of PRP is questionable. I used to use it. I'm not a big fan of it. Hyaluronic acid, gel injection, that's another thing. Okay. Used to use it. 2012. Did my thesis on it. Didn't really like the results that I was looking at. Adum njan nirthi. So there are a couple of injections that we use, but very very select. And sometimes normally in meniscus surgeries ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ bone marrow aspirate concentrate bone ന്റെ അകത്തു നിന്നുള്ള നമ്മൾ ആ blood എടുത്ത് വെച്ച് sometimes we augment the surgery. But chumma blood into the knee, chumma PRP into the knee, we're not doing. knee replacement surgery കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വേഗം നമുക്ക് നമ്മുടെ സാധാരണ ലൈഫിലേക്ക് മടങ്ങി വരും? ഇപ്പോൾ സാധാരണ എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്ന ലൈഫ് ലോങ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം, അങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എത്രത്തോളം വേഗത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സാധാരണ ലൈഫിലേക്ക്? എല്ലാവരുടെയും കഥ വെച്ചിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ്. ബിക്കോസ് എല്ലാവരുടെയും സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഡിഫറെൻറ്റ്. ചിലർ ഭയങ്കര ബാഡായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ചിലർ ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ലെവൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വരുന്നത്. ആ ആക്ടിവിറ്റി ലെവൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ആൾക്കാർ യൂഷ്വലി റിക്കവർ വെരി ക്വിക്ക്ലി. ബട്ട് യു വാക്ക് ദ സെയിം ഡേ, അന്ന് തന്നെ വൈകിട്ട് നടക്കും. ആൻഡ് ഈ മുട്ട് നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്മുടെ ദൈവം നമുക്ക് തന്ന മുട്ട് പോലെ നമ്മൾ ഈ റോബോട്ടും കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റാവുന്നത്. എന്നാലും ഇറ്റ്സ് മാൻ മെയ്ഡ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദ നീ ഗോഡ് ഗേവ് യു. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് പുതിയൊരു ഷൂ ഇടുമ്പം നമുക്ക് ഷൂ ബൈറ്റ് ഒക്കെ വരാറില്ല. അതുപോലെ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. ടേക്ക് സം ടൈം. അപ് ടു 6 weeks ദ നീ ക്യാൻ ഫീൽ എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഹോട്ട്. കുറച്ച് വേദന, സ്വെല്ലിങ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ, മുറിവ് ഉണങ്ങുന്ന ടൈം, കുറച്ച് ഇറിറ്റേഷനൊക്കെ ഫീൽ ആണ്. അപ് ടു 6 months അത് ഇങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. യു ഹാവ് ടു ഡു ഫിസിയോ. But up to 6 months, you'll see improvement. 6 months, between 6 months and 1 year, that's your knee. Okay. That's as good as it's going to get. But the most important thing is physiotherapy has to continue. So, ഞാൻ എൻ്റെ പേഷ്യൻസിനോട് എല്ലാം പറയുന്നത് 6 months കഴിഞ്ഞ് I will ask you, out of 10, how much will you give me? അപ്പോൾ അതായത് 6 months കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സാധാരണ ഇല്ല, ബിഫോർ ദാറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യും. ബട്ട് 6 months ആണ് നമ്മുടെ പീക്ക് റിക്കവറി വരാൻ പോകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് നമ്മുടെ 1 year പോസ്റ്റ് സർജറി, ഷീ ഡിഡ് 18,000 steps. അയർലൻഡിൽ ചെന്ന് ഷീ ഡിഡ് ഓൾ ദ സ്റ്റെപ്സ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ, ലൈറ്റ് ഹൗസ് എല്ലായിടത്തും നടന്നു. ആൻഡ് ഷീ കെയിം ബാക്ക് സെയിങ് ഐ നെവർ തോട്ട് I'd be able to do this. It's also a mental thing. But some patients are fine. എൻ്റെ ഒരു വേറൊരു നല്ലൊരു പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ട്, ഡോക്ടർ ജേക്കബിൻ്റെ. 3 മാസത്തിൽ ഞാൻ ജിമ്മിൽ പോയപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഡെഡ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ 2 സൈഡ് നീ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ ആള്. നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ പേഷ്യൻറ്റ്. But that's what I'm saying. Surgery റോബോട്ടും കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് മെഷർഡ് കട്ട്സ്, മെഷർഡ് റിസെക്ഷൻസ്, റോബോട്ടിക് ആക്യുറേറ്റ് കട്ട്സ്. ഇപ്പം ലേക്ഷോർ ഹോസ്പിറ്റലിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ റോബോട്ടിക് സർജറിയിൽ, റോബോട്ടിക് ടെക്നിക്സിൽ വളരെയധികം കയറി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഹോസ്പിറ്റലാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? എനിക്ക് ലേക്ഷോർ ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഇൻ കൊച്ചിൻ. അന്ന് കുറേ ഡോക്ടേഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ വന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഹോസ്പിറ്റൽ.
ഈവൻ ടുഡേ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു മാനേജ്മെന്റ് റൺ ഹോസ്പിറ്റലാണെന്ന് പറയത്തില്ല. ഇവിടെ ഡോക്ടേഴ്സ് ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ റൺ ചെയ്യുന്നത്. ഡോക്ടേഴ്സിന് ഒരു സാധനം വേണമെങ്കിൽ മാനേജറിനോട് പോയി പറയുക, അവരത് മേടിച്ച് തരുക. ഇതുവരെ നോ ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല. ദേ ഓൾവേസ് ഗോ ആൻഡ് ബൈ ഇറ്റ്. They always facilitating as much as possible from the doctor. ഭയങ്കര ഒരു close relationship with the doctors. Do we need this robot? How much money can this robot make? അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വരത്തില്ല. George, is it going to be better for society here? Yes, 100%. ഇതൊരു bare minimum, okay, buy it. അടുത്ത conversation, how much can you charge each patient for this robot? And ഞാൻ പറഞ്ഞത്, this is the bare minimum. Google Maps is not charging you. Why are we charging for the bare minimum? This is the new standard. It's not, it's the new standard of care. I'm not saying that is the only way. I still, again, I will say, I respect the surgeons who do a knee replacement without the robot. They do a fantastic job. For me, the standard of care now is technology. I want to use technology. The patient shouldn't pay extra for it. So robotine korchu extra കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിനൊരു 15,000 rupees എങ്ങാണ്ട് എക്സ്ട്രാ വരുന്നത്, റഫ്ലി 15,000 to 20,000 rupees. ആ ഒരു ചാർജ് മാത്രം കവർ ചെയ്യാൻ പറയും. They did not charge a premium. So we haven't used it for marketing. We still haven't marketed the robot here. We've had it. We've done over 150 knees now. We're happy. And we just want to be able to offer that to Kerala. ഇപ്പോൾ സാറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അടുത്തൊരു 5-10 വർഷത്തിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വർഷത്തിനിടവേളയിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളായിരിക്കും ഈ ഓർത്തോപീഡിക് രംഗത്ത് വരാൻ? I think I'm currently in discussion with a few people and management as well. നമ്മുടെ അടുത്ത investment is going to be activity trackers. Okay. I said എല്ലാ പേഷ്യന്റിനും നമുക്കൊരു ആക്ടിവിറ്റി ട്രാക്കർ കൊടുക്കുക. And then ഞാൻ അവരോട് ചോദിക്കും, ഇന്നലെ എത്ര സ്റ്റെപ്പ് നടന്നു? അപ്പോൾ അവർ പറയും, ഞാൻ 3 പ്രാവശ്യം നടന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ ട്രാക്കർ നോക്കുമ്പോൾ അത്ര ഒന്നും കാണത്തില്ല. Alright? So this is like more data. ഡോക്ടറിന് ഡേറ്റ വരുമ്പോഴത്തേക്ക്. So we are actually investing big money. It's not cheap at all. In a few apps which is going to help us track the patient. സർജറി കഴിഞ്ഞ് ഇവരെങ്ങനെ മൊബിലൈസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇവരെ ഫിസിയോതെറാപ്പി എത്ര പ്രാവശ്യം ചെയ്തു, ഇവരുടെ ആക്ടിവിറ്റി ലെവൽ ഓവർ ടൈം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഡേറ്റ ഈസ് ഓൺലി പവർഫുൾ. നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈം പോയിന്റ്സ് എടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഡേറ്റ കൂടുന്നുണ്ടോ കുറയുന്നുണ്ടോ, വെയിറ്റ് കൂടുന്നുണ്ടോ കുറയുന്നുണ്ടോ നോക്കാനാണ്. ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. We can say, if they say 6 months കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ knee replacement ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഇത്രയും റിക്കവറി കിട്ടിയെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രാക്കർ നോക്കാമല്ലോ. അവരുടെ ഡെയിലി സ്റ്റെപ്സ് കൂടിയോ, അവരുടെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് ബെറ്റർ ആയോ, അവരുടെ VO2 max കൂടിയോ, ലൈവായിട്ട് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. ഡേറ്റ ഇസ് പവർ. സോ we're trying to build a model where knee replacement ചെയ്യുമ്പം we build an activity tracker into the package and then we monitor. നമുക്ക് റിമോട്ട്ലി കാണാനും പറ്റും. ആൻഡ് ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ദാറ്റ്, now we're bringing robotic surgery for shoulder, we're bringing robotic surgery for hip. നമ്മുടെ current robot can do hips, but there's a robot that does hips better, so we're looking at that one. So it's not just one robot for everything. അങ്ങനല്ല. There is a plus and a minus for everything, and we're trying to get the best for each thing. For 2026 പോലൊരു കോൺഫറൻസിന് ഇന്നത്തെ ഈ ഓർത്തോപീഡിക് ചികിത്സാ രംഗത്തെ പ്രസക്തി എന്താണ്? Knee replacement, like I said, has changed. നമ്മൾ ഈ knee replacement, understanding arthritis, നമ്മുടെ മുട്ടിൻ്റെ the shape, the size, the morphology നമ്മൾ പറയും has changed. അതിനനുസരിച്ച് ഈ സർജറി ചെയ്യുന്നത് has changed. The anesthesia, the actual surgery, the implants, the recovery, the physiotherapy, activity tracking, ഇതെല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ട്. So നമ്മളിവിടെ മാത്രം നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനകത്ത് ഇരുന്ന് ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കാനായിട്ട് we said, why don't we open the conversation. എല്ലാവരും അറിയട്ടെ, എല്ലാവർക്കും ഒരു ചാൻസ് കൊടുക്കട്ടെ to go and talk to their hospital and say, എനിക്ക് ഒരു റോബോട്ട് ആവശ്യമുണ്ട്, this is the standard of care. Everyone should be given that chance. And I'm very happy നമ്മുടെ registrations were full and they're all young doctors, which is what we want. We want the young doctors to come and learn and ask questions and understand what the standard of care is today. A few people are people who are in mechatronics and robotics. They're engineers. Sometimes engineers come to theatre and they ask us, how can we improve this for you? There are a few things. Ipo thane robotics there are a few things we want to change. But they are asking, what's your problem? We tell them the problem and they are thinking, how can we change that? So FORT, which is we labeled it FORT because it's the Forum for Orthopedic Research, Technology and Education, and it's going to be something that we do every 2 years. We'll always take a topic that we think has had a lot of evolution and we'll discuss it like this. Small meeting, high quality, good faculty, lots of the ഏറ്റവും edgy ആയിട്ടുള്ള topics, and we'll open the floor. എല്ലാവരും ചോദിക്കട്ടെ, എല്ലാവരും ഡിസ്കസ് ചെയ്യട്ടെ, like keep it simple. ഇത്തവണത്തെ തീം എന്താണ്? Knee replacement. Okay. And we're just challenging, has it evolved?
because കുറേ ഡോക്ടേഴ്സ് പറയും എനിക്ക് റോബോട്ട് ആവശ്യമില്ല, കുറേ പേഷ്യൻസ് പറയും എനിക്ക് റോബോട്ടിക് തന്നെ മതി. But we're trying to make the doctors understand where should we be. I'm not saying without robot is bad, but I'm also saying with robot is good. Another very important thing one of my fellowship surgeon bosses used to say is നമ്മൾ മറ്റേ റൂഫ് അങ്ങ് പൊക്കി, we have not achieved huge big leaps and bounds, but ബാക്കി എല്ലാവരെയും നമുക്ക് കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. If we can raise the floor, the bad surgeons are getting help to become good surgeons. The robot is helping them drive better, helping them cut better, helping them plan better. There's no bad surgeons, I didn't mean to say that, but just generally, like, with this we can make everyone more standard, and ultimately the patient benefits. That's all that matters. ഇപ്പോൾ ഈ കോൺഫറൻസ് ഉണ്ട്, ഇപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ വരുന്ന ഓർത്തോപീഡിക്സിന് എന്തൊക്കെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് വളർത്തുന്നത്? ഞാൻ ഭയങ്കര ലക്കിയാണ്. എൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ എനിക്ക് ഒരു ഫുട്ട് ആൻഡ് ആങ്കിൾ ഡോക്ടറുണ്ട്, പെൽവി ആസ്റ്റാബ്ലർ ഡോക്ടറുണ്ട്, നീ സർജൻ ഉണ്ട്, ഷോൾഡർ ഉണ്ട്, ഹിപ്പ് ഉണ്ട്, ബോൺ മെറ്റബോളിക് ക്ലിനിക് ഉണ്ട്, നമുക്ക് സ്പൈൻ ഉണ്ട്. എല്ലാവരും എക്സ്പേർട്സ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ്. എല്ലാവരും പുറത്ത് പോയി ട്രെയിൻ ചെയ്ത് തിരിച്ചു വന്ന് ഫെലോഷിപ്പ് ട്രെയിൻ സർജൻസ്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു എക്സലൻറ്റ് ഫെലോഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമും ഓടുന്നുണ്ട് വിത്ത് എവറി സ്പെഷ്യാലിറ്റി. ഡോക്ടറിന് വന്ന് ഇവിടെ ഒരു വർഷം നമ്മുടെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് വി ഫോക്കസ് ഓൺ ട്രെയിനിങ്, ഹാൻഡ്സ് ഓൺ ട്രെയിനിങ്, റിസർച്ച്, ഡിസ്കഷൻ ആൻഡ് മേക്കിംഗ് ദം ബെറ്റർ ഡോക്ടേഴ്സ്. ബട്ട് അത് എല്ലാവർക്കും ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓൺലി എ ഫ്യൂ സെലക്ട് പീപ്പിൾ ദാറ്റ് വി തിങ്ക് വിൽ ബെനിഫിറ്റ് വി ക്യാൻ ഗിവ്. ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺഫറൻസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ടോപ്പിക് എടുത്ത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് വി ക്യാൻ ബ്രിങ് more people into that and help spread what we are learning in our department there. I also want those doctors, avade varuna doctors should also be free thinkers. Avarendo vaiche, avarum Koreal endengil oru observership cheyidal, come and tell us. Let's talk together. Idoru forum, that's why it's called forum. It's not me telling you what I believe. It's a forum. Let's all discuss. Let's all talk about what we learned together, because at the end of the day we're doing it for the patient. It's not for us, it's not for you, it's for the patient. So ഈ ഒരു ഓപ്പൺ ഫോറത്തിൽ young people, old surgeons, I don't mind, everyone just comes together. The senior surgeons have experience. നമുക്ക് ആർക്കും അത്, we cannot beat the experience. എല്ലാവർക്കും ഒരു ലേണിംഗ് കർവ് ഉണ്ട്. എന്താ ചെയ്താൽ you cannot beat the learning curve. We are all average surgeons trying to be better. But with the experienced surgeons in the room, the young surgeons in the room, technology in the room, എല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് an open discussion, we'll always find progress. We'll always find happy conversations, and we'll challenge each other and do better and better and better. So whenever we do a fort, we will always pick a topic, one joint, we'll try and push it. And I want participation from everybody. Okay. It's orthopedics for Kerala. Everybody should come and talk about it. ഈ റോബോട്ടിക് സർജറിയിൽ റോബോട്ടിക് ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ സർജൻസിൻ്റെ ഇടയിലാണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന. ഇവിടെ എന്താണ് യൂണീക്കായിട്ട് ഈ ഫോർട്ട് 2026 യൂണീക്കായിട്ട് എന്താണ് ഇപ്പം പുതിയ സർജറി? Okay, so the most important thing about Fort is it is objective. Okay. I got all the robots. എല്ലാ റോബോട്ടും അവിടെ ഡിസ്പ്ലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ റോബോട്ടിൻ്റെ ഫാക്കൽറ്റീസ് അവിടെ വന്ന് ഈ റോബോട്ടിനെ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് വിത്ത് റോബോട്ട് പറയാൻ പോകുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ഓപ്പൺ ഫോർ എവറിബഡി. അതിൻ്റെ കൂടെ വി ഹാവ് 1 day ഓഫ് solid talks about how to use technology, how anesthesia has improved. Like I said, everything that has changed in knee replacement in the last 20 years, the evolution. And all those things are sitting there for you to come touch, feel, play with, cut, learn, plan. Ella avade vechitundu. And it's all interactive, it's all hands-on. There are 12 faculties coming. 2 of them are great international faculties. One of them I trained with. We are colleagues. One of them is a boss of mine from Australia, Brett, who's fantastic at teaching younger people. So all of this is available in that one room, in that one day. So it's a great place to learn. It's a great place to challenge. It's a great place to understand, ask questions. So I can't think of anything more, but I'm open to hearing from delegation. അടുത്ത വർഷം ഇതെങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാമെന്ന് ഐ വിൽ ആസ്ക്. ടെൽ മീ, ഐ എം റെഡി ടു ഡു ഇറ്റ്. റോബോട്ട് സർജനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമോ? ഇല്ല, നോട്ട് യെറ്റ്. ഒരു സമയത്ത് മേ ബി, ബട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി നോട്ട് യെറ്റ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ യു സ്റ്റിൽ നീഡ് എ സർജൻ ടു പ്ലാൻ. ഒരു സർജൻ പറയുന്ന പോലെയാണ് ഈ റോബോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ നോ. നീ റീപ്ലേസ്മെന്റിന്റെ ഒരു എത്ര കാലാവധി നമുക്കതിൽ അഷുറൻസ് പറയാൻ പറ്റും? ഒരു ഗുഡ് നീ റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഷുഡ് ലാസ്റ്റ് 20 to 25 years. ഒരു നല്ല ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോൺ ഹെൽത്തിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് പ്രോട്ടീൻ. ഹെൽത്തി നീ പോസ്ചർ. Healthy knee posture doesn't come from how you keep the knee. It's more to do with
I would say knee hygiene. നമ്മൾ knee surrounding musclesനെ strong ആക്കുന്നുണ്ടോ, stretch ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, and are we keeping the weight load on the knee low? You can't put on a lot of weight. എല്ലാവരുടെയും actually നമ്മുടെ മലയാളി മുട്ട് is small. It's a small knee. It's not a big knee. എന്നാൽ നമ്മുടെ body size is big. It's probably to do with our diet. So I think, like I said, stretch, mobility, strength, most important things. knee healthന് ഏറ്റവും നല്ല എക്സസൈസ്? That's difficult. Isometric exercises are most important. Swimming is good. Cycling is good. Walking is good. I don't like running on the road. Roads are very hard. The marathon runners, they really have a lot of knee pain and they get tight hamstrings. So I respect marathon running, but it's really bad for your knees. But keep going, guys. മുട്ടുവേദന വന്നാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്? Ice packs, rest, പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ go and see your doctor or physio. Painkillers nalladano? Painkillers are great for killing pain. They're really bad for your organs, kidney, liver. They are the organs that metabolize that. Ee painkiller break down cheyna organs idu rendu appo uttri load vekkum onto these organs. Uttri edukkan paadilla. Be careful. Some of the most effective painkillers are actually some of the most damaging painkillers. So be careful. Ice, harmless, cheap, safe. കൂടുതൽ നടന്നാൽ മുട്ടുവേദന കൂടുമോ? ഒത്തിരി പേര് പറയും മുട്ടുവേദന വന്നാൽ നടക്കില്ലെന്ന്. ഐ സേ കീപ് വാക്കിംഗ് ആസ് മച്ച് ആസ് യു ക്യാൻ. വേദന വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കില്ല, ബട്ട് കീപ് വാക്കിംഗ്. ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, കിടപ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഓവർ. കീപ് വാക്കിംഗ്. മസിൽസ് നീഡ് ടു സ്റ്റേ സ്ട്രോങ്. You need to have mobility in your life. Only then we can help you continue. Otherwise, utri slow ആയി കഴിഞ്ഞാൽ coming back becomes harder.